नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा जापान देशर गोटे लोक कथा मुखा पिंधा झियो परिवेषण परशुराम बेहेरा। पुराणा कालर कथा। जापान देशरे गोटे छोट सहर। सहरर गोटे पटकू बुढ़ा बुढ़ी दुहे घर करी रहुथांती। तांकर गोटिए बोली झियो। झियोटी देखिबाकू भारी सुंदरी। गोटिए चाउलरे गढ़ा, गुणरे मध्य सेमती नरम स्वभावर, भारी कामिका। बापा माँ कथा मानी झियोटी चले। बापांकर तो बयस हो जाइथिला। थरे अल्प देह खराब हैला आउ तापरे तांकर परलोक हो गला। विधवा माटी स्वामी वियोग दुखरे झियर भविष्यत कथा चिंता करी करी हताश हो गले। तांकर भी देह खराब हैला। दिने से झियो को डाकी पाखरे बसैले। कहिले, मालो तो बापा तो चलीगले, मोर भी तो बयस हो गलानी, सबु बेले देह खराब रोची, मोर भी केतेबेले को कथा हबो से कथा किए कहिबो। तू मोर गुणर झियोटी, मु जहा कहूची टिके मन देई सुन। आउ ए कथा सबु भविष्यत पई मने रखिथिबु। तते भगवान सुंदरी करी गढ़िचंती। मु मा हिसाब रे नजर लगौनी कि तते बढ़ेई करी कहूनी। तू अति सुंदरी रूपरे गणा हबु। आउ तो रंग भी सफा। तते बहुत पुरुष लोक खुशामत करी कथा कहिबे, तो पाखकू आसीबाकू चेष्टा करिवे। सुंदर रूपर सेई होउची विपद। लोक गुड़ाक भल हेइथांतु कि खराप, तते मनेइबाकू उपाय पांचिबे। आउ तू जदि तांको कथारे फसी जिबु, तोर मा बदनाम ही जीवो। आउ तू जीवन सारा कष्ट पाइबु। तोर ए सुंदर मुहटी तो पई काळ हबो। मो कथा सुनु। मु तो मुह को गोटे मुखारे घोड़ई देबी, जहा फलरे लोक माने तो सुंदर मुह को देखी आउ पिछा पड़िबेनी। एतिकी कथा कहू कहू मा बुढ़ी को जर आरंभ हो गला। मा आउ बेसी किछि कहि पारलानी। निजर शेष बल लगेई गोटे विचित्र मुखा आनिकी झियो मुंडरे गलई देले। से मुखाटी झियोर मुह को अधारु बेसी घोड़ई देला। ता सुंदर चेहरा लुचि गला। या परे परे मांकर परलोक हो गला। झियर आउ केही साहा भरोसा रहिलेनी। झियोटी बिलबाड़ी रे चाष काम करी अति कष्टरे जीविका निर्वाह कला। झियोटी बिलबाड़ी रे काम करी से केबे बिलबाड़ी काम आगुरु कर नथिला। बाप माँ थिला बेले ताकू गेल बसर रे बढ़ेइथिले, भलरे चलुथिले। माँ मला बेले कोठी कौन रखिथिले झियो को किछि कहि नथिले। शेष अवस्था झियो भी एसबू कथा पचारिबाकू ठीक भावी नथिला। माँ मरिबा परे परे से घरे किछि पाइलानी। तथापि झियोटी साहस हरैलानी। से माँ को उपदेश को मने पकेई सकाळु संज जाए कठिन परिश्रम करि चलिला। झियोटीर मुखा पिंधा चेहरा विषय रे समस्तंकर अनेक कौतूहल। अनेक युवा पुरुष ता मुखा पिंधा चेहरा को नहीं केते थटा तामसा कले। पाख आख गाँव रे ता ना मुखा पिंधा झियो बोली परिचित हो गला। केते टोका ता मुखा खोली चेहरा देखिबाकू चेष्टा कले, किंतु मंत्र मुखाटी खोलिलानी। झियोटीर सुंदर फूल परी कोमल चेहरा मुखा आढ़ुआଳରେ छपी रहिला। थरे जने धनी चाषी ता क्षेत्र झियोटीर काम करिबार देखिले। से झियोर निरलास परिश्रम आउ सचोटपणिया देखि खुशी हो गले। ता पाखकू आसी कहिले, तमे भारी परिश्रमी। मोर इच्छा तमे दिन मजूरिया न होई आम पाई सारा वर्ष काम कर। झियोटी खुशी हेई काम कला। धान अमल सरलारू चाषी ता कामरे आहुरी खुशी हेई कहिले, तमे भल स्वभावर झियो। मो स्त्री सबुबेले बेमार रहउचंती। तमे तांकर देखाशुना करिबो बोली मु तुमको अनुरोध करुची। तमे आमरी घरे काम करिबो आ मु तुमको बेसी दरमा देबी। झियोटी क्षेत्र कष्ट कामरू मुक्ति पाई माँ समान मालिकियाणीकर सेबारे लागिला। झियोटीर अक्लांत और आंतरिक सेबारे मालिकाणी और मालिकाणीकर झियो मुखा पिंधा झियो उपरे भारी खुशी हो गले। बापा माँ छेउंड झियोटी को निजर करी चलिले। झियो पारिवारिक महलरे रही निज गुणरे समस्तंकु आपणार करी आहुरी आदर पाइला। एईपरि समय रे दिने चाषींकर बड़ पुओ गाँ को फेरिले। से सहर रे रही गोटे बड़ विश्वविद्यालय रे पढ़ुथिले। से पढ़ा सारी घर को फेरिले। उत्तम शिक्षा लाभ करी
ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ସହରକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଖାଟି ଝିଅକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ପୁଅର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଝିଅଟିର ଗୁଣ ସବୁ କ୍ରମଶଃ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅର ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ବାପା ମା ବି ବାରଣ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ମୁଖା ତଳେ କୋଉ କୋଉ ରୂପ ଛପି ରହିଥିବ ବୋଲି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲାରୁ ଝିଅଟି ଖାଲି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିବାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅଟି ସୁଚରିତ୍ର ଆଉ ସୁଶ୍ରୀ ଯୁବକ ଜାଣି କାଳେ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଦୁଃଖମୟ ହେବ ଭାବି ସେ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ଚାକରାଣୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟା? ସେଇ ରାତିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଖା, ପୁଣି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ, ଏସବୁ ଭାବନାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ମାଆକୁ ସପନ ଦେଖିଲା। ମା ଆସି ତାକୁ କହିଲେ, ଲୁହ ପୋଛି ପକା ଝିଅ, ଏ ପୁଅଟି ବହୁତ ଭଲ। ତୋର ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖି ତତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯା। ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ କ୍ଷଣିକ ନୁହଁ, ସେ ବୁଝି ବିଚାରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସକାଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ ଆସି ସେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇବାରୁ ଝିଅଟି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖାଟି ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲାନି। ପୁଣି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଚେତେଇଲେ, ଏ ଝିଅଟା ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ମୁହଁକୁ ମୁଖା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି। ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ଖୁବ୍ ବିବେକୀ। ସେ କହିଲେ, ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଖା ଆଉ ତା ଚେହେରାରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁହଁଟା ଯଦି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ହେଇଥାଉ, ତା ଗୁଣ ତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବାହା ହେଲେ। ଖୁବ୍ ଭୋଜିଭାତ ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୁହଁ ଦେଖା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦେବା କଥା। ତେବେ ମୁଖା ତ ଅଡ଼ୁଆ କରିପାରେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବର ହିସାବରେ ପାନୀୟ ଗିଲାସକୁ ଝିଅର ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୁଖାଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଫାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଖା ଭିତର ଯାକ ହୀରା ନୀଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ସବୁ ବି ଝଣ ଝଣ ହେଇ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଧନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ, ପରି ସମାନ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ମନରେ ଏକା ଧ୍ୱନିରେ କହି ଉଠିଲେ, ଇଏ ତ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆମ ରାଇଜର ରାଜକନ୍ୟା ବି ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବେନି। ଏହାପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ହାକିମଙ୍କ କରାମତି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସହରଟି ଆଦୌ ବଡ଼ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇଠି ଘରଟିମାନ ବନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ଘର ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ବେଶ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସହରରୁ ରାଜାଙ୍କର ବେଶ ଆୟ ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ସହରରେ ଦେଖାଦେଲା ଚୋରର ଉପଦ୍ରବ। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରୁଥାଏ। ହେଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିଜରେ ସେ ହାତ ଦିଏନି। ସେ ଖାଲି ଚୋରି କରେ ସୁନା ମୋହରମାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଖୁବ୍ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚୋର ଯଦି ଧରା ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ଏମାନେ ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ କମିଯିବ। ସେ ତାଙ୍କ ନଗରରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ପ୍ରଧାନ ହାକିମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ଚୋରକୁ ଧର, ନହେଲେ
ତମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନ ହାକିମ ଯାଇ ସହର ଛକମାନଙ୍କରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି ସିପାହୀମାନେ। ହାକିମ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠ କରି କହନ୍ତି, ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ମୋ କରାମତି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ସହରରେ ପୁଣି ଚୋରି? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଚୋର ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ମୁଁ ରୋକଠୋକ୍ କହିଦେଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ଦୟା ମାୟା ମମତା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଚୋର ନିଜେ ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ତାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର, ମୁଁ ସେ ଚୋରକୁ ଧରିବି ହିଁ ଧରିବି। ସହରର ସବୁ ଛକମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରି ହାକିମ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସହକାରୀ ଆଉ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତମମାନେ ଶୁଣିଲ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରେଇକି ଥରେଇ ଦେଇଛି। ଏଣିକି ଖାଲି ତମର କାମ ତମେ ଚୋରକୁ ଧରିବ। ଯଦି ତମେ ସେତିକି କାମ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଯାଅ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚୋରକୁ ଧରି ଆଣ। ଏତିକି କହି ହାକିମ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ କେହି ଜଣେ ହାକିମଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ହାକିମଙ୍କ ପରିଚାରକ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଥଳି ସହ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ହାକିମ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭାରି ଡର। ହାକିମ ରଡ଼ି କରି କହିଲେ, ଆରେ ଏ ସହରରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ମୋତେ ଯେ ନ ଡରେ? ଆଉ ତୁ ଅଧିକ କ'ଣ ନୂଆ କଥା କହିଲୁ? ମୋତେ ଆଗ ତ ପରିଚୟ ଦିଏ, ତୁ କିଏ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଛକରେ ସିପାହୀ ଲଗେଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସହର ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଚୋର। ହାକିମ କହିଲେ, ସତରେ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତୋତେ ଗିରଫ କରିବି। ଚୋର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଗିରଫ କରିବେ କ'ଣ? ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ। ହାକିମ କହିଲେ, ବେଶ, ତତେ ମୁଁ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଚୋର କହିଲା, ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲେ ହାକିମେ, ଏ ଥଳିର ଓଜନ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ବୋହି ପାରୁନି। କଞ୍ଚା ସୁନା ମୋହରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତ। ହାକିମ କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ଥଳିକୁ ଉଠା, ଆଉ ଚାଲ। ଏବେ ଚୋରଟି କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି କହିଲା, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିବାର ଅଛି। ହାକିମଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାରକ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚୋର କହିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ହାକିମେ, ଆପଣ ଆଜି ଯେମିତି ଧମକ ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଥରହର, ଆଉ ମୁଁ ବି। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିପାରିବିନି। ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ହେଲେ ଏ ବୋଝ ନେଇ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କାହା ଘରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଲୋଭୀ ନୁହଁ। ସୁନା ମୋହର ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଛୁଏଁନି। ହାକିମ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚୋର କହିଲା, ହାକିମେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜାଙ୍କ ଗନ୍ତା ଘରେ ସୁନା ମୋହରର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ବରଂ ହାକିମେ, ଏଇ ସୁନା ମୋହର ସବୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିନା ଏ ସହରକୁ ଚୋର ଡକୈତି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଛକମାନଙ୍କରେ ଠିଆ ହେଇ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ। ଏଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏ ସୁନା ମୋହର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଜଣେ ନୁହଁ 3 ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଠାଏ ଲେଖାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆହା, କେଡ଼େ ପୁଣ୍ୟବତୀ ସେ। ଏ ସୁନା ମୋହର ସବୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୋରଟି ଥଳିର ମୁହଁ ଖୋଲି ଧରିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଥଳି ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ସୁନା ମୋହର ଦେଖି ହାକିମଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଗୋଲାକାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଏସବୁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ହେଲେ ତୁ ଆଦରୁ କିଛି ନେବୁନି? ଚୋରଟି କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ଯଦି ନ ନେବି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ହେଲେ ମୁଁ ସୁନା ମୋହର ନେଇକି ଗଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ 1000 ରୂପା ମୋହର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ଚୋରି ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି କାମଧନ୍ଦା କରି ପେଟ ପୋଷିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତ ପୁଣି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ଚୋର ସଲାମ ବଜେଇଲା। ହାକିମ ଖୁସି ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଥଳିରେ 1000 ରୂପା ମୋହର ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଥଳିଟି ଚୋର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ନେ, ଗଣିକି ରଖ, ପୁରା 1000 ଅଛି। ଚୋରଟି କହିଲା, ହଜୁର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି? ହଉ ତାହେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଚୋର ଚାଲିଗଲା। ହାକିମ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଟିକେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନାଚଫାଚ ହେଇପାରିଲାନି। କେତେ ଆନନ୍ଦ! ଏଣେ ଚୋର କବଳରୁ ସହର ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ଏପଟେ ସେ ପାଇଲେ ଥଳିଏ ସୁନା ମୋହର। ତା ପରଦିନ ସେ ଥଳିରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ନେଇ ବଣିଆକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ୟାକୁ ତରଳାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନା ଇଟା କରିଦିଅ। ଅଭିଜ୍ଞ ବଣିଆ ସେସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଶେଷକୁ କହିଲା, ହଜୁର,
ୟାକୁ ତରଳେଇଲେ ୟାର ରଙ୍ଗ ରହିବନି, ଆଉ ଯାହା ରହିବ ତା ମାମୁଲି ଧାତୁ। ଏଥିରୁ ବସ୍ତାଏ ତରଳେଇଲେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ପାଇବେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୋହର। ହଁ, ଯଦି କେହି କିଣେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ହାକିମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ହାକିମ କହିଲେ, ଆଁ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ୟାପରେ ସେ ଖୁବ୍ ମନସ୍ତାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେଲା ଯେ ମାସଟିଏ ଭିତରେ ହାକିମଙ୍କ ଓଜନ ଅଧା ହେଇଗଲା।